Welcome all my dear people of the 6th grade primary school. That's a wicked time for science, and today we'll start the second lesson in our semester this year about the heat conduction. اهلا بكم مشاهدينا طلبة الصف السادس الابتدائي. ان شاء الله النهارده هنكمل حلقاتنا او هنكمل درس تاني في منهجنا وهو heat conduction او توصيل الحرارة. Let's today study what's meant by heat conduction, what's the difference between heat energy and temperature, and also the heat conductors and also bad heat conduction. So let's start with the first question of this episode about why do we feel hot or cold. ليه بنحس بالحرارة أو البرودة. Imagine that if you catch or if you hold a hot cup of tea, what do you feel؟ لو أنا ماسك كوباية شاي سخنة بحس بإيه؟ I feel hot. What do you feel when you hold a cup of iced water؟ لو ماسك كوباية مية ساقعة أو مية متلجة what do you feel؟ I feel cold. Why do that؟ ليه ده بيحصل؟ ليه ساعات بحس بالهوتنس وليه ساعات بحس بالكولدنس؟ ليه ساعات بحس بالحرارة وليه ساعات بحس بالبرودة؟ Imagine that. Let me explain in details in a simple way. Imagine that. What's your temperature of your body? What's temperature of your body? It will be 37. ناخد بالنا كويس أول الرقم ده. حرارة جسمنا مادام أنا مش عيان مادام أنا كويس جدا حرارة جسمي 37. Imagine that. It's your hand. Okay? You catch a cup of hot tea. Your temperature is 37. But temperature of the hot tea is about 80. Because the boiling water is 100. يعني الميه وهي بتغلي بتكون 100. طب حطيناها في الكوبايه او صبيناها في الكوبايه وبردت شويه هتبقى تقريبا 80. طب الحراره هنا مشيت ازاي؟ مشيت من الهوت كاب to my hand. يبقى عندي كده قاعده مهمه قوي ان هيت انرجي او الحراره الطاقه الحراريه بتمشي دايما من الهوت للكولد او الهاي تمبريتشر لللو تمبريتشر. طب نفس الاكزامبل تاني بس انا ماسك ايسد ووتر كوبايه ميه متلجه انا برضو حرارتي 37. طب حرارة المية المتلجة نقول مثلا 17. Which one is higher؟ مين أعلى هنا؟ My hand or the cup؟ Sure my hand. يبقى هنا هيحصل العكس هتنتقل الحرارة أو الهيت انرجي من my hand to the cup. في ناس يقول لي لا أنا باخد من الكوباية برودة. لا ده مش ساينس ده مش ساينس خالص بقى بصراحة وغلط علميا جدا. ليه؟ الحرارة بتمشي دايما من الهاي تمبريتشر لللو تمبريتشر من الهوت للكولد. فهنا في الحالة دي كان الشاي هو اللي فيري هوت يبقى هو يديني حرارة. طب الايسد ووتر او الايسد جوس العصير المتلج او الماء المتلجه انا اللي هديها حراره عشان كده بيحصل حاجه اسمها لوز انرجي. يبقى كده ممكن نعمل ديفينيشن كويس قوي لهيت انرجي. What's meant by heat energy? I can say it's a form of energy that transfers from higher temperature object to the lower temperature object. Again, what's meant by heat energy? It's a form of energy that transfers from higher temperature object to the lower temperature object or from the hot body to the cold body. يبقى قاعدة كده عندنا ان الطاقة الحرارية بتنتقل دايما من الهوت للكولد او من الهاير temperature للlower temperature. So let's see what we do or what we have today. When we touch a hot glass of tea, you feel hot. Why or give reason? Because heat transfer from what to what? Because heat transfer from the hot glass your hand. هنا انا بقول الحراره تمشي منين لمنين؟ تمشي من اللي عنده حراره اعلى للي عنده حراره اقل. From the hot glass to your hand. So what happened after that? When you touch a cold glass of water. طب لما المس كوبايه ميه ساقعه I feel cold. Why do that؟ ليه ده بيحصل؟ Because heat transfers from your hand to the cold glass. هنا حصل العكس. الحراره انتقلت من ايديا انا لكوبايه الميه الساقعه لاني انا في الحاله دي اللي عندي حراره اعلى شويه من الميه الساقعه. Okay, so I can say what's meant by heat energy? It's a form of energy that transfers from the higher temperature object to the lower temperature object. هي نوع من الطاقة بينتقل دايما من الهاير لللور من اللي حرارته أعلى للي حرارته أقل أو من الهوت body للcold body. Again, what's meant by heat energy? It's a form of energy that transfer from the higher temperature object to the lower temperature object. That's okay? Again, for the last time, آخر مرة نقول تعريف heat energy تعريف مهم جدا بصراحة. What's meant by heat energy? It's a form of energy that transfer from the higher temperature object to the lower temperature object. So, importance of heat. طب الحرارة دي حاجة مهمة في حياتنا؟ طبعا مهمة جدا. لو فكرنا كده بنستخدمها في ايه كل يوم؟ ممكن نقول مثلا بستخدمها in our daily life في حياتنا اليومية. For example مثلا in warming the house في تدفئة المنزل. ممكن كمان اقول له heating water تدفئة المياه او تسخين المياه.
ممكن كمان اقول له cooking food الطبخ او تجهيز الاكل. يبقى الحراره بستخدمها في حاجات كتير جدا في حياتنا اليوميه زي warming the house, heating water, cooking، وكمان drying the ward clothes تجفيف الملابس المغسوله طبعا عن طريق الشمس يعني. طيب ممكن نستخدمها كمان في الاندستري في الصناعه، يعني هل في طاقه حراريه في الصناعه؟ هو تقريبا يمكن ما فيش صناعه واحده ما فيهاش طاقه حراريه الصراحه، يعني الطاقه الحراريه او هيت انرجي داخله في معظم الاندستريز او معظم الصناعات اللي في حياتنا. فور اكزامبل مثلا زي بروسيسنج فود تجهيز الاكل او تجهيز الاكل الوجبات الجاهزه، يعني انا اقصد بيها هنا مش الاكل اللي في البيت، لا اقصد بيها الاكل المصنع بره. جلاس صناعه الزجاج برضو بيخش فيها الطاقه الحراريه بشكل كبير جدا. بيبر الورق بيخش فيها الطاقه الحراريه بشكل كبير جدا جدا برضو. وكمان تكستايل الانسجه. طب كده عرفنا ايه هي الهيت انرجي وايه هي استخداماتها في حياتنا او في الاندستري الصناعه. طب ممكن اعرف واتس مينت باي تمبريتشر؟ طب واحد يقول لي هو في فرق بين الاثنين؟ ما هي تمبريتشر هي هيت انرجي؟ لا طبعا فرق كبير قوي بين الاثنين. هيت انرجي الطاقه الحراريه، لكن تمبريتشر درجه الحراره. انا عايز اعرف درجه الجسم ده كام بالظبط. ممكن يكون كولد او هوت. فور اكزامبل مثلا احنا قلنا من شويه ان حراره جسمنا احنا شخصيا 37. طب حراره الايسد ووتر او الايس عموما بيبقى تكون 0 سلسيوس. حراره البويلنج ووتر 100 سلسيوس. يبقى معنى كده ان في اختلاف في الحراره حسب الكولدنس او الهوتنس. يعني ممكن اعمل ديفينيشن لكلمه تمبريتشر واقول it is a degree of hotness or coldness of a body. It is a degree of hotness or coldness of a body. هي درجة سخونة أو برودة أي جسم. Again, temperature, it's the degree of hotness or coldness of a body. So now, how can we measure temperature؟ هل ينفع نقيس التمبريتشر مثلا بالتاتشنج باللمس؟ طبعا لا، وده هنتكلم عنه ان شاء الله المره الجايه بالتفصيل if it possible يعني. طب بستخدم ايه عشان اقيس التمبريتشر او عشان احدد التمبريتشر؟ بستخدم جهاز مهم جدا او تول مهم جدا في حياتنا هي thermometer او الترمومتر. Again, temperature is measured by thermometer. Temperature is measured by the thermometer. So now let's do an activity. دلوقتي هنعمل activity مع بعض كده نشوف هنحصل ايه. Stick a button on a ruler, spoon and a pencil. انا هجهز 3 حاجات: مسطره رولر، مسطره بلاستيك، سبون ودي بتكون ميتال او ميتاليك، وبنسل وده اكيد خشب. وهلزق على كل واحد فيهم باتون زرار using molten wax. هلزقه طبعا عن طريق الشمع المنصهر. Then fix them at the edge of the container using clay. وهثبتهم في كونتينر باستخدام الكلي. يبقى عندي 3 مواد مختلفين هما البلاستيك والايرن او الميتال عموما والوود. Step number 2 الخطوة الثانية pour boiled water on the container to be half filled. هدلق كده او هصب ميه سخنة، ميه بتغلي boiled water طبعا بحرص جدا تقريبا لغاية نص حافة الكونتينر ده. What happened? I can see the plastic ruler, the metallic spoon and also the wooden pencil. Which one of them gets hotter first? مين فيهم هيسخن اسرع؟ طب نفكر مع بعض. دايما بسمع اجابه كده من اغلب الطلبه اكيد السبون الميتال دايما بيسخن اسرع من الباقيين. يبقى لما يسخن هيوصل الهيت انرجي للواكس او للشمع، وبالتالي الباتون اللي عليه او الزرار اللي عليه هيقع. طب بالنسبه للبلاستيك والوود هيسخنوا بس بعد فتره شويه، مش بيسخنوا بسرعه قوي. معنى كده ان احنا ممكن نقسم الماتيريالز النوعين. ايه هما النوعين دول؟ ان الباتون او قبل ما اقول النوعين دول هقول ان الباتون falls from the metallic spoon first. Conclusion ان different materials المواد المختلفة differ in conducting heat such as aluminum, wood or plastic. يبقى المواد المختلفة بتوصل الحرارة بطرق مختلفة أو بدرجات مختلفة. يعني هل التوصيل في كل المواد زي بعض؟ أكيد لا، أكيد في اختلاف في الكوندكشن شوية. طب ده هنستنتج منه إيه؟ إن أنا هقدر أقول له إن في two type of materials هما heat conductor. نشوف كده مع بعض نكتبهم ازاي. هقسم الماتيريالز، نكتب مع بعض بليز. ماتيريالز هقسمها لتو تايبس. ايه هما؟ نمبر 1 heat conductors او ممكن اقول له good heat conductor، يعني مواد بتوصل حراره بسرعه جدا زي الميتالز. وفي bad heat conductors، مواد ما بتوصلش حراره بسرعه زي البلاستيك او الوود. bad heat conductors او بنسميها كمان رديئة توصيل الحرارة. رديئة يعني بتوصل بس مش بسرعة، لكن جود هيت كوندكتور بتوصل بسرعة عالية جدا جدا جدا. طب هنعمل برضه اكزامبل تاني او اكتيفيتي تانية. Put 4 different rods of different materials in a beaker containing hot water. هستخدم 4 سيقان مختلفة من مواد مختلفة في بيكر فيه hot water. Put the beaker on the flame. حطه على لهب او على النار.
After a while touch each end of the forwards. بعد فترة هلمس كل واحد منهم بس طبعا بحرص بليز. لما يكون في أي اكسبيرمنت فيها هيت انرجي يعني يا ريت تبقى يعني نعملها under supervision our teachers او our parents. ما بعملهاش لوحدي في البيت او في الكلاس او في اللاب، لا اكيد في اشراف للمستر بتاعي او اشراف للتيتشر وكمان اشراف في البيت للبيرنتس او الاباء. طبعا لما بحب المس اي حاجه فيها هيت انرجي بلمسها بحرص، يعني بلمسها بسرعه جدا وبلمسها بعد ما تبرد شويه، مش لازم مجرد ما اخرجها من النار المسها على طول. Please take care this experiments may be dangerous. ممكن تكون فيها خطوره شويه عليك، فبليز نعملها كده under supervision of your parents or under supervision of your teachers. اوكي هلمس الفور رودز الاربع سيقان دول بعد ما اخرجهم من الهوت ووتر. طب ايه اللي هيحصل؟ انا عندي ايرون بلاستيك الومنيوم وود، واحد كده يقول لي اكيد الايرون والالومنيوم هيكونوا فيري هوت، لكن البلاستيك والوود هيبقوا يعني مش هوت قوي يعني ميديوم. برضه هنستنتج من الكلام ده ايه؟ ان هنقسم المواد لنوعين زي ما قلنا. materials are divided into heat conductors of into good heat conductor او هنسميها conductors، والنوع الثاني هنسميه bad conductor of heat او هنسميها insulators، يعني مواد عازله للحراره او مواد ما بتوصلش حراره كويس قوي. يبقى قسمنا المواد لنوعين good conductors of heat و bad conductors of heat. again good conductors of heat و bad conductors of heat. طب ممكن ناخد definition لكل واحد منهم ونعرف ايه حكايته بالظبط. اوكي مين هم الجود conductor of heat؟ هقدر اقول له they are materials that conduct heat and let heat flow through. they are materials that conduct heat and let heat flow through. هي المواد اللي بتسمح بتوصيل الحراره خلالها زي الايرون والكابر والالومنيوم والجولد والسيلفر. يعني ممكن اقول له كده يعني امبرايف كده بشكل مختصر هي كل الميتال عموما. اوكي good conductor of heat are materials that conduct heat and let heat flow through. طب بسمع سؤال كتير قوي من الطلبه، واحد يقول لي هو يا مستر لو عملت ديفينيشن بطريقتي انا او غيرت فيه شويه لكن بنفس المينينج او بنفس الكونسبت بنفس المعنى وبنفس المفهوم هل في مشكله؟ لا طبعا بالعكس، احنا بنبقى مبسوطين جدا بقى لما بنلاقي طالب بيكتب ديفينيشن from his own mind من تفكيره هو الشخصي من مخه هو شخصيا بابداعه هو. بنبقى احنا كمدرسين مبسوطين جدا جدا ان الطالب ده بيفكر كويس قوي. فواحد يقول لي ممكن اخلي الديفينيشن بشكل تاني، هقول good conductor of heat they are materials that allow heat to flow through. هي المواد اللي بتسمح انها توصل حراره بس. اوكي ما هي allow هي let نفس المعنى تقريبا. اوكي يبقى مش لازم الديفينيشن انا بحفظه كده كانه اسطمبه من سكول بوك او من اي كتاب تاني، لا انا بحب قوي الطالب الكرييتيف الطالب المبدع اللي ممكن يعمل ديفينيشن from his own mind من مخه هو شخصيا او من تفكيره ابداعه هو شخصيا. تاني عايز اقول what's meant by good conductors of heat. I can say they are materials that conduct heat and let heat flow through or allow heat to flow through. It's okay. طب ناخد examples زي الايرون الومنيوم كوبر جولد سيلفرز. باختصار ممكن اقول له all metals كل المعادن good conductor of heat. طبعا بما فيها الميركوري، مع ان الميركوري يمكن يكون مختلف شويه عن بقيه الميتال لان هو liquid metal لكن هو اتس اوكي هو برضو good conductor of heat بيوصل الحراره كويس جدا جدا جدا. وعشان كده ان شاء الله يمكن الحلقه الجايه هنتكلم عنه بالتفصيل شويه ان الميركوري is the best material used in the thermometer. هو احسن ماده بستخدمها في الترمومترات. طب ليه؟ لاسباب كتير قوي ان شاء الله هنتعرض لها المره الجايه بالتفصيل ان شاء الله. طب النهارده بتكلم تاني عن مين هم الجود كوندكتورز زي الايرون كوبر الومنيوم جولد سيلفر. امبرايف ممكن اقول له all metals يعني كل المعادن باختصار. وهقول تاني اخر مره definition للجود كوندكتورز they are materials that conduct heat and let heat flow through. طب بالنسبه للباد كوندكتور اوف هيت المواد اللي هنسميها باد كوندكتور اوف هيت هي ايه؟ هي المواد اللي مش هتوصل. يبقى كاني هعمل نفس الديفينيشن بس هخليه نيجاتيف هنفيه. هقول they are materials that do not conduct heat and do not let heat flow through. تاني كده they are materials that don't conduct heat او do not conduct heat and don't let heat flow through. هي المواد اللي مش بتوصل الحراره او ما بتسمحش ان الحراره تمشي داخلها او من خلالها. نشوف كده الديفينيشن مع بعض. Bad conductor of heat they are materials that do not conduct heat and don't let heat flow through. طب ناخد اكزامبل من الباد كوندكتور زي الوود الجلاس البلاستيك بيبر اير وهكذا. عندنا مواد كتير قوي باد كوندكتور زيها زي الوود او الجلاس او البلاستيك او البيبر او الاير. اتس اوكي. طب هناخد بقى في الدرس ده
تقريبا 3 لايف ابلكيشن، 3 تطبيقات حياتيه في حياتنا مهمه جدا بصراحه، يعني ما كناش فاهمينها قبل كده ليه. منها مثلا فور اكزامبل نمبر 1 in cold countries، في الدول البارده هل بيستخدموا ويندوز زي عندنا كده شبابيك كده عاديه؟ لا، بيستخدم شباك زي الشكل ده. ايه الشباك ده؟ ده بنسميه دبل جلاس شيت ويندو. هو شباك عادي خالص بس فيه 2 شيت اوف جلاس، يعني فيه لوحين من الزجاج. طب هو ليه يعني كده؟ يعني مصاريفه خلاص، ما كفايه واحد بس؟ يعني ايه الهدف من كده؟ نفكر مع بعض. هو الجلاس ده كان كوندكتور ولا باك كوندكتور؟ كان باك كوندكتور. طب هنا عندي 2 جلاس يبقى عندي 2 باك كوندكتور، وكمان في النص بينهم في اير سبيس، في مسافه فاضيه يعني فيها هواء، وكمان الاير باك كوندكتور. يبقى انا كده بعمل ايه؟ بستخدم 3 ماتيريالز هم باك كوندكتور، كاني بضمن باكبر كميه امنع ليكج اوف هيت، تسرب الحراره. نرجع تاني للسؤال او نرجع كده لللايف ابلكيشن. بيقول لي in cold countries windows are made in double sheets with air space between them. why or give reason. هقول له كأن السؤال ده كده لو جانا في give reason هقول الاجابه ديت to ensure preventing leakage of heat، عشان يمنع او يضمن منع تسرب الحراره. عشان يضمن منع تسرب الحراره to ensure preventing leakage of heat. Again, in cold countries we use windows that are made in double sheet with air space between them to ensure preventing leakage of heat. It's okay. طبعا ده شباك مهم جدا بس في الكولد كونتريز، يمكن هنا في مصر ما بنستخدموش لان عندنا الكولد دايز او الايام البارده ما بتكونش فيري كولد قوي ومش طويله قوي زي دول ثانيه زي النورث بول مثلا او الساوث بول او ما الى ذلك يعني. It's okay. يبقى في الكولد كونتريز بستخدم شباك هو دبل شيت ويندو to ensure preventing leakage of heat، عشان يمنع تسرب الحراره. وكمان ممكن اقول له because air is a bad conductor of heat. طب ناخد ابلكيشن تاني عشان او ناخد اكتيفيتي تاني عشان نعرف مين في الكوندكتورز هو احسن واحد فيهم. يعني ده ابلكيشن خاص بالكوندكتور بس. هقول put 3 rods of iron, aluminum and copper on a flame. هستخدم 3 سيقان من الحديد والالومنيوم والنحاس على لهب زي الشكل ده كده. طب واحد يقول لي ما هم كلهم جود كوندكتورز. اوكي، انا عايز اعرف مين فيهم بقى ذا بيست كوندكتور، مين فيهم افضل واحد في توصيل الحراره. طب نفكر مع بعض، هل ممكن يكون الالومنيوم؟ هل ممكن يكون الايرون؟ هل ممكن يكون الكوبر؟ نكتشف في الاخر ان احسن ميتال في كوندكتنج هيت هو كوبر. هو كوبر is the best metal in conducting heat. يبقى هقول conclusion استنتاج ان metals differ in their heat conduction. الميتال تختلف توصيل الحراره. طب مين احسن واحد بيوصل الحراره؟ هل هو كوبر ولا الومنيوم ولا ايرون؟ شور هو كوبر. النحاس conducts heat faster than aluminum and also copper conducts heat faster than iron. الكوبر the best metal in conducting heat، اسرع من الالومنيوم، اسرع كمان من الحديد في توصيل الحراره. لايف ابلكيشن تاني تطبيق حياتي مهم جدا بنشوفه بس كتير قوي ما بنفهمش هو ده ليه. ايه هو الابلكيشن ده؟ ليه بنشوف الريلوي تراك او اطبان السكه الحديد بيكون فيها سبيسز او جابس، فجوات. طب تعالى نفكر مع بعض كده ونرسم كده ايه هو شكل الريلوي تراك او قضيب السكه الحديد اللي فيه سبيس واللي ما فيهوش سبيس. تعالى نرسم كده الصفحه دي بالنص. اوكي، هرسم هنا ريلوي تراك هو كونكتد يعني متصل تماما. اوكي، ما فيهوش سبيس خالص. وهرسم هنا ريلوي تراك بس فيه سبيسز. It's okay. يبقى كده انا برسم التو تايب اوف ريلوي تراك ونشوف مين فيهم ذا بيست وان، مين فيهم افضل من التاني. اوكي، طيب هنا دول ريلوي تراك يعني قضبان سكك حديديه، ريلوي تراكس. انا عايز اعرف مين فيهم الافضل. طبعا احنا بنشوف ده كتير قوي هو اللي اوريدي موجود، بس ليه؟ طيب ده بالعكس، ده القطر لما بيمشي عليه بيعمل دايما فايبريشن، اهتزاز كتير قوي. طب ليه سايبين سبيسز؟ عندنا قاعده بتقول لنا ان دايما اي ماتيريال اي ماده لما بتتسخن بيحصل لها اكسبانجن، تمدد. طب لو ريلوي تراك كده وجه عليه الصيف، فتره الصيف عندنا بتبقى فيري هوت، ايه اللي هيحصل؟ تخيل كده معايا ده ريلوي تراك، لو انا مش سايب مسافات خالص كده هيحصل ايه؟ هيحصل اكسبانجن، تمدد، يعني هيحصل كده. طب لو القطر جاي بسرعه هيحصل اكسنت، حوادث. يبقى لازم اسيب سبيسز حتى لو صغيره شويه، حوالي مثلا 2 او 3 ملم، عشان بس اضمن ان لما يحصل اكسبانجن، تمدد، الاثنين دول او التو بارتس يوصلوا لبعض وما يحصلش باكلينج او بيندنج اللي للاسف ممكن يسبب
اكسنت او حوادث. يبقى سؤال مشهور جدا، ليه بنسيب سبيسز بين الريلوي تراكس، او حتى كمان في البريدجز في جسم الكوبري نفسه، ليه بنسيب سبيسز او بنشوف مسافات فاصله في جسم الكوبري او في القضبان السكك الحديد في الريلوي تراكس؟ هقول له to avoid bending or buckling that may cause accident because iron expands by heat. عشان اتجنب حدوث الانحناء اللي ممكن يسبب حوادث لان الايرون بيتمدد بالحراره. Again, because or to avoid bending or buckling that may cause accident because iron expands by heat. الحديد بيتمدد بالحراره، فبالتالي انا لازم اسيب له مسافه شويه تسمح بالتمدد دوت. هنا يمكن صوره ثانيه اوضح شويه للريلوي تراكس، اكيد في هنا شايفين سبيسز او جابس مسافات. طب ليه؟ عشان نسمح ان يكون في او ان ما يكونش فيه بندنج او باكلينج، ما يكونش انحناء في الريلوي تراكس فتره الصيف او فتره الهوت تمبريتشر او الهاي تمبريتشر او الهوت دايز. طب نفس الكلام في البريدجز، جسم الكوبري بيكون فيه سبيسز مسافات، عشان لما يكون فيه اكسبانجن للحديد يبقى في مسافه يقدر يحصل فيها تمدد ويمنع الحوادث. So I can say spaces are left between railway tracks to avoid buckling or twisting or bending that may cause accident. هنا عندي ثلاث كلمات بنفس المعنى، هما buckling او twisting او bending، الانحناء كلهم بنفس المعنى، وده ممكن يسبب حوادث. Spaces are left between railway tracks to avoid buckling or twisting or bending that may cause accident because iron expands by heat. Another give reason. هقول له because iron expands by heat، لان الحديد بيتمدد بالحراره. يبقى ده لايف ابلكيشن مهم جدا لما نمشي كده على بريدج او على كوبري، او لما اشوف الريلوي تراكس بتعمل فايبريشن والقطر ماشي عليها، ما استغربش، ما اقولش ليه هم عملوا التراك كله وان بيس حته واحده او يكون كله كده كونكتد متصل. لا، لازم يكون في سبيسز مسافات عشان تمنع البندنج او الباكلينج او التويستنج، الانحناء اللي ممكن يحصل بسبب ايرون اكسبانجن او تمدد الحديد. طب نروح لحاجه ثانيه، ايه هي؟ uses of good conductor of heat. انا عندي good conductor زي الايرون، الومنيوم، كوبر وهكذا. ممكن استخدمهم في ايه؟ ممكن استخدمهم مثلا اقول الالومنيوم is used in، اكيد بنشوف كويس في حياتنا، in cooking pots and tea boilers. بستخدمه في اواني الطهي او تي بويلر، البراد اللي احنا يمكن دلوقتي ما بنشوفوش كتير قوي، يمكن في حياتنا اكتر استخدامنا منه هو الكاتل، لكن اوريدي الاثنين سواء كان الكاتل او حتى التي بويلر هو مصنع من الالومنيوم او الستايل ستيل. يبقى كل الجود كوندكتور هستخدمها في الكوكينج بوتس او كمان تي بويلرز. نفس الكلام على الايرون، هستخدمه في ايه؟ برضه في الكوكينج بوتس اند تي بويلرز. يبقى ممكن اقول له ايرون is used in cooking pots and tea boilers. نفس الكلام في الكوبر، النحاس، يمكن ده كان in all the days شويه، ده كان قديم شويه او يعني في الايام الزمان شويه كانوا بيستخدموا الكوبر في الكوكينج بوتس او التي بويلر، لكن هو للاسف كان تقيل شويه، مع ان هو زي ما قلنا من شويه هو ذا بيست ميتال، احسن معدن في الحراره، لكن للاسف هو كان تقيل شويه فيري هيفي، فعشان كده قلنا الالومنيوم او الايرون او الستايل ستيل افضل منه شويه. طب ممكن كمان استخدم الستايل ستيل is used in cooking pots and also tea boilers. طب بالنسبه لليوزز اوف باك كوندكتور، طب لو انا عندي باك كوندكتور زي مثلا الوود او البلاستيك هستخدمه في ايه؟ اكيد هستخدمه مثلا for example are used in making handles of cooking pots and tea boilers. يعني لما بحب اعمل يد او مقبض للحله او اواني الطهي او البراد، اكيد مش هيكون ميتال لانه ممكن يسبب انتقال حراره سريعا ليا او يعني يلسعني. طب هستخدم ايه؟ اكيد هستخدم وود اور بلاستيك. يبقى هقول كده اني بستخدم البلاستيك او الوود in making handles of cooking pots, kettles and utensils. طيب بالنسبه للوول بقى، الصوف او الهيفي كلوث، الهدوم الثقيله او البلانكتس، البطاطين، احنا خلاص داخلين على الشتاء الفتره الجايه، عايز اعرف بقى المواد ديت اللي هي اغلبها كلها مصنعه من الوول، هل هي جود كوندكتور ولا باد كوندكتور؟ اجين الوول ده او الصوف او البلانكتس، البطاطين او الحاجات ديت، هل اقدر اصنفها ان هي جود كوندكتور او باد كوندكتور؟ طبعا بسمع رد متسارع كتير قوي من كل الطلبه تقريبا، هي جود كوندكتور يا مستر. طب نفكر كده مع بعض شويه، لو الجو برد شويه يبقى انا لابس هيفي كلوث، هدوم تقيله، فور اكزامبل مثلا بولوفر وجاكيت وحاجات زي كده، ايه اللي بيحصل؟
هي بتعزلني عن الحراره اللي بره. انا حراره جسمي جوه 37 واللي بره اقل شويه، ممكن تبقى مثلا 16 10 12 اي حاجه زي كده، اي رقم قليل شويه. طب معنى كده ان هي عملت انسيليتور، عازل للحراره اللي جوايا عشان ما يحصلهاش ليكج اوف هيت او تسرب للحراره. يبقى معنى كده ان الوول او الهيفي كلوز الهدوم الثقيله هعتبرها باد كوندكتور اوف هيت، هي باد مش جود خالص. ناخد بالنا كويس قوي، الهيفي كلوز او البلانكتس هي باد كوندكتور اوف هيت، هي مواد عازله للحراره او مواد رديئه توصيل الحراره، ما بتوصلش الحراره كويس قوي، عشان كده بستخدمها في الشتاء. الناس تقول لي ده بيدفيني، او الطلبه يقول لي اصل انا بندفى بيها. هي مش بتدفي، هي بتمنع الحراره اللي جوانا تخرج بره، بتمنع ليكج اوف هيت او بتمنع تسرب الحراره. عشان كده في سؤال جيف ريزون مهم قوي، نكتبه مع بعض كده. يقول لي جيف ريزون heavy clause طبعا اسمها clause مش clauses، ننطقها صح. heavy clause are bad conductor of heat. دي هي bad، هقول له because they prevent، هما بيمنعوا they prevent leakage of heat. يبقى بأكد تاني في نهاية الحلقة ان الهيفي كلوز او البلانكتس هي باد كوندكتور هيت. يمكن في صورة نشوفها مع بعض بسرعة كده عشان وقتنا. الصورة ديت لو في سنو مان، لو في رجل تلج وحطينا عليه هيفي كلوز، هل هيحصل له ميلتنج؟ لا طبعا مش هيحصل ميلتنج، حتى لو في الشتاء، او سوري حتى لو في الصيف، اسف. طب ليه؟ عشان الهيفي كلوز هي باد كوندكتور اوف هيت، هي مواد عازله للحراره بتمنع خروج الحراره سواء كانت اللي جوه او اللي بره. اتس اوكي. يبقى ناخد بالنا تاني، الهيفي كلوز هي bad conductor of heat. So my dear students, I'm afraid now we have reached the end of our episode today. So I promise you to meet again next Wednesday, inshallah, if it's possible, to complete our syllabus about measuring temperature and also our rest of lessons next days. Now, thank you and goodbye. Thank you.